नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चुणवीआं खबरों ते। केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज तहत किसानी और खेती संबंधी ऐलानां ते मोहर लगाई। कैबिनेट ने जरूरी वस्तां कानून विच सोध नूं दित्ती मंजूरी। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अज दे फैसलिਆਂ नूं किसानां लई इतिहासक दस्सिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्फ्रेंस कॉल राही अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल गलबात। कोविड-19 महामारी की स्थिति समेत कई होर मुद्दों पर चर्चा। ट्रंप ने मोदी नूं अमरीका विच होण वाले G7 शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई दित्ता सद्दा। पूर्वी लद्दाख खेतर विच असल कंट्रोल रेखा दे नाल भारत अते चीन विचाले बने तणाव नूं खत्म करन लई 6 जून नूं भारत अते चीन दे चोटी दे फौजी कमांडरां विचाले मीटिंग होवेगी। दुबई तो 153 भारतीयों को लैके एयर इंडिया की विशेष उड़ान बीती रात चंडीगढ़ कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंची। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले में एक मुकाबले दौरान जैश ए मुहम्मद के अब्दुल रहमान उर्फ फौजी भाई समेत 3 अतवादियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसनूं एक वड्डी सफलता दस्सिया। निसर्ग चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र के अलीबाग तट नाल टकराया। महाराष्ट्र के तटी इलाकों में तेज हवावां ते बारिश नाल जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय कैबिनेट ने कोई 6.5 दहाके पुराने जरूरी वस्तां कानून विच सोध नूं मंजूरी दे दित्ती है। सरकार वालों चुके गए इस कदम नाल खेती सैक्टर विच एक वड्डी तब्दीली आवेगी अते इस नाल किसानां दी आमदन विच वाधा होवेगा। कैबिनेट वालों खेती उत्पादन के वपार अते वणज संबंधी ऑर्डीनेंस 2020 नूं भी मंजूरी दित्ती गई। इस नाल किसान बैरीयर मुक्त खेती जिणस की विक्री कर सकणगे। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानां दे शक्तिकरण लई फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डीनेंस 2020 नूं भी मंजूरी दित्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच कैबिनेट की मीटिंग दौरान अज ये अहम फैसले लिये गए। मीटिंग मगरों प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दस्सिया कि किसानां संबंधी कैबिनेट के अज के फैसले इतिहासक ने अते इन्हां नाल भारत के किसानां नूं वड्डी मदद मिलेगी अते खेती सैक्टर विच अहम तब्दीलियां वेखण नूं मिलणगीआं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज तहत किसानां संबंधी हुए ऐलानां ते मुहर लगा दी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानां दे हित विच कैबिनेट वालों लाए गए अज दे फैसलिਆਂ नाल भारत वन नेशन वन मार्केट की दिशा वाल अगे ਵਧੇਗਾ। यह भी निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश। अमरीका अगले हफ्ते भारत नूं 100 वेंटीलेटरां दी समुद्री जहाज़ राहीं पहली खेप भेजण लई तैयार है। व्हाइट हाउस के एक बुलारे ने दस्सिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस कॉल राहीं गलबात दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं यह जानकारी दित्ती। ट्रंप ने कल मोदी नाल गलबात कीती सी ते दोहां नेतावां ने G7 शिखर सम्मेलन अते कोविड-19 महामारी नाल नजिठण तो इलावा खेतरी सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। व्हाइट हाउस के बुलारे ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान करदिआं खुशी जाहिर की कि अमरीका अगले हफ्ते भारत नूं 100 वेंटीलेटरां की पहली खेप जहाज़ राहीं भेजण लई तैयार है। इस तो पहलां प्रधानमंत्री मोदी ने कल लड़ीवार ट्वीट करके इस गल का खुलासा किया कि उन्होंने अपने मित्र ट्रंप नाल निੱਘੀ ते उपयोगी गलबात हुई है। मोदी ने कहा कि असीं दोवां ने G7 शिखर सम्मेलन की अमरीका वालों प्रधानगी किए जाण ते कोविड-19 महामारी नाल नजिठण लई योजनावां तो इलावा कई होर मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 महामारी तो बाद दे विश्व की रचना लई भारत अमरीका विचाले सलाह मशवरा एक महत्वपूर्ण थंम बनेगा। ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन की अमरीका वालों प्रधानगी किए जाण दे मुद्दे ते चर्चा करदिआं इह इच्छा जाहिर की कि ग्रुप की मौजूदा मैंबरशिप के घेरे नूं वधाउणा चाहुंदे ने ते इस विच भारत समेत कई होर अहम देशों नूं शामिल करन दे इच्छुक ने। इस संबंध विच ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी नूं अमरीका विच होण वाले अगले G7 शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैण दा सद्दा भी दित्ता। मोदी ने ट्रंप की रचनात्मक ते दूरदर्शी नज़रिए की शलाघा करदिआं कहा
ਕਿ G7 ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਦਾਖ ਚੋਸਲ ਮੋਲਦੋ ਸਥਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 14 ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ LOC ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ, ਲਵਾਨ ਘਾਟੀ, ਡੈਮਚੋਕ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਵਿਖੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 14 ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 2200 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਉਡਾਨਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੋਚੀ, ਕਨੂੜ, ਕੋਝੀਕੋੜੇ, ਤ੍ਰਿਚੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ 4 ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੋਝੀਕੋੜੇ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਤਿਰਵੰਤਪੁਰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੇਨਈ ਤੇ ਤਿਰਵੰਤਪੁਰਮ, ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਨੂੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 153 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੁੱਜਾ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਉਡਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੋਂ 144 ਭਾਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। 37 ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, 13 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, 11 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਦਕਿ 4 ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ 2 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 47 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8,999 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 2,07,613 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,815 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,03,02 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 48.31% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72,300 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31,333 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2,465 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,632 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1,092 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,132 ਹੈ, ਜਦਕਿ 9,243 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 556 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। इधर पंजाब ਵਿੱਚ भी पिछले कुछ दिनों तो ज़्यादा गिनती ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ कोरोना वायरस ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ कोरोना वायरस ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 2,342 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,017 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਉਰਫ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਉਰਫ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਉਰਫ ਫੌਜੀ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ 2017 ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਜਦ IED ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਬਾਬਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। IG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ, ਜੁਨੈਦ ਸਹਿਰਾਈ, ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਕਰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੈਸ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਊਫ ਅਸਗਰ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਰਾਊਫ ਅਸਗਰ 1999 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 304ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਵਨ ਰਕਬਾ ਵਿਖੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ 1708 ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ 700 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਧਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ 9 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਬੰਬ ਨਾਲ ਜਦ ਕਾਰ ਟਕਰਾਈ ਤਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 17 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਢੇ ਕੋਈ 10 ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਤੇ IS ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸਰਗ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅੱਜ ਅਲੀਬਾਗ ਨੇੜੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਟ ਨਾਲ ਨਿਸਰਗ ਤੂਫਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਟਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸਰਗ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ NDRF ਦੀਆਂ 21 ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸਰਗ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ 153 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਸਮੇਤ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਨਿਸਰਗ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਲੀਬਾਗ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।